Poussez vers l'Éternel des cris de joie, pour tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. 온 땅이 여호와께 즐거운 찬송을 부를지어다. 기쁨으로 여호와를 섬기며 노래하면서 그의 앞에 나아갈지어다. 여호와가 우리 하나님이신 줄 너희는 알지어다. 그는 우리를 지으신 이요 우리는 그의 것이니 그의 백성이요 그의 기르시는 양이로다. 감사함으로 그의 문에 들어가며 찬송함으로 그의 궁정에 들어가서 그에게 감사하며 그 이름을 송축할지어다. 여호와는 선하시니 그 인자심이 영원하고 그의 성실하심이 대대에 이르리로다. Amen. Seigneur, nous venons vers toi, Seigneur, et pitié de nous, Seigneur. Nous avons vraiment besoin de toi, Seigneur. Sans toi, nous sommes perdus, Seigneur. Il n'y a pas de raison de survivre même sur la terre, Seigneur. Nous allons vivre encore, Seigneur, pour ta gloire. Qui de nous reçoit la gloire, c'est par notre vie entière. 전능하신 하나님, 주님을 사랑함으로 우리가 이곳에 달려왔습니다. 예배는 우리를 불쌍히 여기시고 긍휼과 자비를 베푸시며 죽는 그날까지 주를 위하여 살게 하여 주옵소서. 주께 의지하며 예수님 이름 기도합나이다. 아멘. 저
조용한 사람 함께 기도하도록 하겠습니다. 몸이 편찮으신 분이 혹시 계신지 모르겠습니다. 몸이 편찮으실 때 마음도 안 좋기 마련인데요, 몸도 마음도 안 좋을 때 영적으로 참 피곤하기도 합니다. 꼭 몸에만 국한된 문제는 아니겠죠. 여러 가지 삶을 둘러싸고 있는 무게들이 우리로 하여금 고통케 할 때 그 피곤이 실로 우리에게 짐이 되고 무겁습니다. 영적 삶에도 때로는 고통이 찾아올죠. 그때 주께서는 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라, 내가 너희를 쉬게 하리라, 이렇게 말씀하셨고, 실제 우리는 그 은혜를 누려왔고 그 영적인 하나님의 언약 또 하나님의 선물을 받으며 살아왔습니다. 오늘 저는 여러분과 함께 새해 첫 이 주일 예배를 드리면서 기도하면서 우리 스스로의 모습을 한번 돌아봤으면 좋겠습니다. 육체와 마음을 다 두고요, 오늘은 우리 영혼만 한번 생각해 보면서 정말 나의 영혼의 상태는 어떠한가, 우리가 성령님의 조명하심으로 말미암아 자기의 영혼의 상태가 어떤지를 정확하게 한번 가까이 볼 수 있는 그런 시간이 되었으면 좋겠습니다. 나의 영혼은 정말 주님 앞에서 거룩한가? 여러분에게 짐을 지운다든지 피곤케 한다든지 혹은 비판을 간다든지 정죄하기 위함이 절대 아님을 믿으시길 바랍니다. 정말 나의 영혼은 스스로가 알 거 아닙니까? 스스로가 주님 앞에 서서, 이런 이유는 뭐냐면 우리가 거룩해야 되기 때문이죠. 나의 영혼은 그 기준은 당신의 신앙의 분량만큼 다 있습니다. 그러니까 다른 사람의 기준도 말고 당신이 가지고 있는 신앙의 분량, 즉 성경에 기록된 모든 하나님의 기준들 속에 당신이 수용하고 깨닫고 알게 된, 당신이 적어도 알게 된 하나님 안에서의 그 영적인 기준으로 당신의 영혼을 바라보면서 그렇게 함께 됐으면 좋겠습니다. 올해 우리의 슬로건은, 주께서 우리에게 주신 슬로건 표는 하나님의 백성이 거룩해지는 것입니다. 하나님의 사람들아 거룩하라. 오늘 이 주제를 두고 함께 기도하십시다. 주님, 제 영혼을 정결케 해주시옵소서. 회개하는 심령으로 회개를 하십시다. 주님, 제 죄가 이렇습니다. 주님, 제 모습이 이렇습니다. 제 실체가 이렇습니다. 주님 도와주옵소서. 주 예수님의 이름입니다. Père, aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur, ce jour. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, de nos iniquités, de nos péchés, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Nous cherchons que ton aide, que ta grâce, Seigneur, ce jour. Aie pitié de nous, Seigneur, et de nos pères. Aie pitié de nous, Seigneur, ce jour. Seigneur, nous venons vers toi, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Avant Père, aie pitié de nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce immense, Père. Nous te bénissons et nous t'adorons, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Nous cherchons que ton aide, Seigneur. Avant Père, nous te bénissons, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Sois loué, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons et nous t'adorons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Sois loué, Père. Lave-nous et purifie-nous, Seigneur. Lave-nous, purifie-nous, Seigneur, par le sang de Jésus, Seigneur. Oh Père, pour qu'on marche, Seigneur, dans la justice, dans le chemin droit, Seigneur. Oh Père, purifie-nous, sanctifie-nous, Seigneur. Pardonne toutes nos iniquités, tous nos péchés. Lave-nous, Seigneur.
toi, Seigneur. Toi seul notre bouclier, notre Seigneur espoir seul. Père, aie pitié de nous, aide-nous, Seigneur. Couvre-nous, Seigneur Jésus. 우리 가족을 위해서 기도하십시다. 우리의 사랑하는 이들 위해서 기도하십시다. 또 선교지를 위해서 부르키나파소, 베nin, 토고와 또 파리와 세계 각지에 흩어진 우리 파리열방교회 성도님들 위해서 기도하십시다. 하나님, 주님의 권능의 오른손으로 우리를 인도하여 주시고 또 사랑하는 이들을 위하여 기도할 때에 또 선교지를 위해서 기도할 때에 올해 한 해 하나님 발령은 은혜의 복을 내려 주옵소서. 우리가 올해 한 해 2019년에 사랑하는 이들 생각하며 축복하십시다. 주님 저들을 축복해 주옵소서. 주의 이름에 외칩니다. Seigneur, nous t'adorons, Seigneur. Nous bénir la famille de chacun. Délivre-le, Seigneur, par ta main triomphante. Délivre-le, Seigneur, par ta main triomphante, Seigneur. Père, agis, Seigneur, en ton nom, Père. Délivre-le, Seigneur, en ton nom, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Abba, Père, agis, Seigneur, en ton nom. Au nom de Jésus, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Sois loué, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Père, agis, Seigneur. Bénissez chaque famille. Bénis tous nos proches, Seigneur. Délivre-les, Seigneur. Sauve-les, Seigneur, en ton nom, Père. Et pitié, Seigneur. Console, console, Seigneur. Console, Seigneur. Ton peuple. Père, console, Seigneur. Console, Seigneur. Bénissez chaque église que tu as fondée. Protège chaque assemblée, Seigneur. Reçois la gloire, Père. Nous te bénissons, Seigneur. 사도신경으로 우리의 신앙을 주께 고백하십시다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에서 나시고 본디오 빌라도의 권을 받아사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 진정하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 재련으로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시랴. 성령을 믿사오며 거룩한 교회가 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여주시는 것과 몸이나 쇠 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 할렐루야. 옆에 분 인사합시다. 새해 복 많이 받으십시오. 새해에는 더 건강하십시오. 한번 인사합시다. 꼭 행복하셔야 합니다. 저는 오늘 여러분들과 함께 거룩한 그리스도인이라는 주제로 이미 특별 새벽 기도회를 통해서 제가 4번 말씀을 나눴고요. 또 수요일도 우리가 그렇게 말씀을 나누었기 때문에 오늘 6번째 시간이 되겠습니다. 우리가 함께 주의 말씀을 봉독하겠습니다. 마가복음 11장입니다. 15절로 18절 말씀 함께 교도하겠습니다. 자, 15절입니다. 그들이 예루살렘에 들어가니라. 예수께서 성전에 들어가사 성전 안에서 매매하는 자들을 내쫓으시며 돈 바꾸는 자들의 상과 비둘기 파는 자들의 의자를 둘러 엎으시며 이에 가르쳐 이르시되 기록된 바 내 집은 만민의 기도하는 집이라 칭함을 받으리라 하지 아니하였느냐. 너희는 강도의 소굴을 만들었도다 하시매 아멘. 옆에 인사합시다. 하나님의 사람이여 거룩하십시오. 제목 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 여러분, 저는 여러분을 꼭 실망시켜 드리려고 하는 이야기는 아니지만 제가 탁월한 설교자는 아닙니다. 그리고 큰 교회 목회자도 아니고 유명하지도 않습니다. 그러나 간혹 저를 이렇게 초청하는 곳이 있습니다. 갑자기 어디를 좀 방문을 하면 설교를 좀 해달라고 하는 곳이 아프리카에도 있고요. 선교 여행차 간혹 이렇게 만나기도 하고 그러는데 그분들의 어떤 진정 어린 요청에 제가 부합할 수 없는 이유는 그 설교라는 걸 이렇게 하게 되면 굉장한 짐이 있습니다. 무게가 있고
어렵습니다. 저는 약 20년간, 만 20년간을 설교를 했습니다. 최근 몇 년 사이에 교회가 성장하면서 설교 횟수는 훨씬 많아져서 설교 형식을 가진 것이 일주일에 제가 10번 정도를 설교를 합니다. 그러면 그걸 횟수로 환산하다 보면 익숙할 만하고요, 설교의 주제들과 및 많은 것들이 제게도 나름대로 쌓여 있습니다. 역사적인 어떠한 그 흐름 속에서 당연히 쌓이겠죠. 그 설교의 어떤 어마어마한 능력이나 뭐 이런 것들은 다 문제고, 그러면 설교 한 편 정도는 가서 쉽게 할 수 있겠지만, 제가 그 설교를 그렇게 쉽게 승낙하지 못하는 것은 고집도 아니고 특별해 보이기 위함이 아니라, 설교를 가지고 하나님 말씀을 가지고 회중 앞에 서서 하나님의 사람들에게, 그 영혼들에게 복음을 전하는 것은, 주의 말씀을 증거한다는 것은 매우 중요한 일이고 너무도 위중한 일이기 때문에 그냥 얼떨결에 가다가 한번 빈자리 채우듯이 할 수도 없고 어떤 손님 왔다고 할 수는 없습니다. 그래서 여러분, 우리가 교회에서 설교자를 모실 때, 또 이미 우리 한국에서, 부산에서 우리 목사님 오셔서 말씀을 전하시고 이러면 우리가 부흥도 하고 큰 은혜를 입었지 않습니까? 그런 어떤 훌륭한 어떤 설교자들, 이런 분들께서 교회를 다녀가시면 우리 영혼에 상당한 유익이 있고, 또 우리가 그것으로 말미암아 큰 부흥과 승리의 은혜를 입기도 합니다. 그러면 그것을 위하여 정말 기도하고 준비하고 애쓰는 것, 이것이 필요한데, 그렇지 않은 상태에서 가지고 있는 것을 하나 파일 골르듯이 해서 제가 전달할 수는 없는 노릇입니다. 자, 그러면 여러분, 우리는 설교가 우리에게 어떠한 영향력을 미치는지, 또 설교가 얼마나 중요한 줄 안다면, 오늘 이 말씀을 들으면서도 이 설교가 어떻게 형성되어서 이 설교가 내게 들릴 때에, 오늘 저는 프랑스인 예배를 마치고 동일한 설교를 가지고 왔습니다. 우리 온 교회들, 파리 열방 교회들, 아프리카에 있는 모든 교회들이 다 올해 슬로건 이 거룩을 주제로 함께 걸어가고 있습니다. 그분들도 목사님들에게 다 나눠줬고, 오늘 첫 이 예배를 들으면서 한 마음으로 함께 그 주제를 가지고 기도하며 아마 나갈 거라고 확신을 합니다. 오늘 이 본문의 말씀을 가지고 저는 여러분들과 말씀을 나눌 텐데요, 어떤 경우에 본인에게, 저는 여러분의 개인의 사정은 사실 제가 잘 다 모릅니다. 다만 하나님께서 우리 교회의 일원으로서, 또 오늘 예배를 함께 하시는 분들로서 오늘 당신을 위한 이 자리가 하나님께서 은혜의 메시지를 주시기 위하여 구성하신 일이거든요. 그러면 어떤 경우에 목사님이 그 내용을 다 모르는데 어떤 말씀을 하다 보면 당신이 상처가 있을 때, 아픔이 있을 때 그 부분이 굉장히 좀 쓰라리고 아플 수 있습니다. 그런데 그것을 하나님의 은혜를 사모하는 마음 중심을 가지면 은혜 받았다고요, 감사하다고 고맙다고 합니다. 제가 고맙다는 소리를 들을 수 있는 자격도 안 되십니다만은, 그런 반면 본인이 그 상처 속에 불신앙이 있다든지 교만이 있다든지, 혹은 그 부분이 잘 이렇게 생성되지 못하는 그런 상황이라면, 목사님이 자기를 괴롭게 했다, 자기의 어떤 치부를, 아픔을 건드렸다, 혹은 나를 속된 말로 쳤다, 목사님이 치는 설교를 했다 이러면서 아파하는데, 그것은 하나님 뜻이 아닙니다. 어떤 경우에 아플 때 우리는 의학력, 알코올을 이렇게 부을 수도 있잖아요. 근데 그걸 가지고 팍 칠 수는 없는 노릇이죠. 그러나 어떤 의사나 혹은 의학적 지식이 있는 사람이나 경험자들은요, 그 지식 속에 본인이 가서 좀 부어달라 합니다. 본인이 참는다고 해요. 그러면 여러분, 오늘 우리도 어떻게 보면 이 주제는요, 매우 어려운 주제입니다. 거룩이라는 주제는 오늘 설교를 하고 있는 저에게도 절대 쉬운 주제가 아니고, 결코 여기에서 제가 가장 거룩하지도 않습니다. 다만 오늘 이 부분을 하나님 명령을 주셔서 가장 제가 하나님 앞에서 떨면서 결단하면서, 또 여러분 앞에서 함께 이 말씀을 나누며 우리가 지어져 가고자 하는 것이죠. 오늘 편안하게 설교도 되겠습니까?
옆에 인사합시다. 하나님의 사람이여 거룩하십시오. 오늘 이 본문의 말씀을 보면 주님께서 성전 정화 사건이라고 하는 그 주제를 담고 있는 텍스트 속에 등장하셨습니다. 주님이 하신 일을 오늘 성경 본문이 기록해 놓았는데요, 여러분들께서 이렇게 많이 들어보셨고 아는 본문인데, 성전을 정화한 게 아니라 실제는 하나님을 섬긴다는 사람의 그 사람들의 중심을 정화하는 사건입니다. 주님이 성전을 청소로 하신 게 아니고 그 성전 안에 있는 그 사람들의 심령에 대하여 청소하기 위함이죠. 회개를 촉구하는 것입니다. 열매 맺지 않으면서 죄악 가운데 거하고 있고 종교생활로 혹은 익숙한 어떠한 경제적 이익을 하나님 안에서 보고자 자기의 어떤 종교적 기득권을 행사하고자 하는 사람들에게 하나님의 성전이 어떤 곳이며 어떻게 써야 되는지를 말씀하고 계신 거죠. 오늘 같으면 우리에게는 예수 그리스도를 섬기는 우리가 얼마만큼 거룩을 위하여 중심을 가지고 써야 되는가, 하나님 앞에서 어떤 중심으로 우리의 몸, 즉 성령께서 거하시는 이 성전을 지켜야 하는가, 또 교회는 어떻게 하나 되어서 그렇게 가야 되냐 하는 메시지를 전달하고 계십니다. 오늘 이 본문에서는 주님께서 예루살렘에 들어가셨고 친히 성전 안에 들어가셨는데 주님께서 모르시는 바 아니었습니다. 오늘 작정을 하셨습니다. 그리고 나서 거기에서 매매하는 자, 장사하는 사람들이죠. 돈 바꾸고 말이에요. 비둘기 팔고 막 이런 사람들. 그래서 주님은 상을 덮어버리십니다. 막대기를 들고 그냥 다 깨버리십니다. 다 쫓아버리십니다. 사람들은 대충격이, 연기도 나고 막 온통 그런 어떤 혼잡한 상황이에요. 하나님의 성전 안에서 사람들이 자기의 이익과 자기의 시움과 자기의 종교적 색방과 어떤 편리를 쫓아서 껍데기 종교, 형식의 종교만 가진 채 그 안에서 어떤 기득권을 행사하고 그것을 눈 감아 봐주면서 본인들 이익을 챙기고 하는 희한한 일이 벌어지고 있었습니다. 아주 오랫동안, 너무너무 오랫동안 익숙해지니까 여러분, 너무 익숙하고 그것이 고차가 되면 나쁘다는 생각을 하지 않습니다. 그래서 그것을 사람들은 선이라 여기죠. 자기 민족에서, 자기 종족에서 오랫동안 관행으로 여겨져 있던, 관행으로 오랫동안 여겨졌던 것을 사람들은 선이라고 여깁니다. 꼭 선이다 악이다 말하기는 어렵지만 그냥 좋게 여깁니다. 왜? 우리 조상 때부터, 어릴 때부터 계속해서 그 생각이 고착되어 있기 때문이죠. 그런 습관이, 그런 익숙함이 있기 때문이죠. 다시 말씀드리면 여러분, 우리도 신앙생활을 하면서 내가 예수 믿은 지 30년, 내가 예수 믿은 지 40년, 우리 할아버지 때부터 쭉 해온 어떠한 것들이, 또는 나로부터 시작된 어떠한 성경에 합당하지 않은 어떤 습관과 가치관이 더해지면서 그게 고착화돼서 5년, 10년, 15년, 20년이 지나면서 선은 아니지만 그냥 선하게 좋게 여기고 넘어가는 그것들이 죄다는 것을 알아야 합니다. 여러분, 그것에 대하여 구체적으로 당신이 뭐 하고 있는 게 죄입니다라고 말하기에는 어렵습니다. 오늘 이 본문의 말씀을 나누면서 저도, 우리 모두도, 또 우리는 결코 다른 사람의 죄에 상관하면서 너 그 죄다 하고 정죄하거나 심판할 수 있는 자격이 없습니다. 다만 교회 안에서 그 사랑으로 정말 안타깝게 여기며 기도하고 아주 조심스럽게 권면을 하여 그 형제를 살리기 위한 마음은 우리 안에 다 있는 것이죠. 그렇기 때문에 우리가 잊지 말아야 될 것은 하나님의 사람들이 하나님 안에서 오랜 시간을 지내면서 고착화되고 가지고 있는 어떤 종교적 습관과 어떤 익숙함이 성경에 비추어서 그러다고 판단된 그때에 믿음의 용맹을 가지고 회개하는 것이 필요합니다. 성령께서 그것을 조명해 주시기를 축원합니다. 몰랐다고 핑계하기에는 우리의 책임이 너무 큽니다.
아마 우리의 삶 속에, 저의 삶 속에도 충분히 많이 있을 겁니다. 그리고 우리 교회의 어떤 선교 현장 속에서도, 목장의 삶 속에서도 충분히 있을 겁니다. 2019년 한 해 주님께서 조명해 주신 말미암아 너무 어렵다는 고체가 되어 있던 화살처럼 굳어져 있는 그런 비성경적이고 비영적이며 주님 앞에 온전치 못한 것들에 대하여 깨끗게 하는 은혜가 있기를 축원합니다. 여러분, 그것을 보지 않으면 결코 이룰 수 없는 것이거든요. 물론 주님의 이 모습은 우리에게 너무도 충격에 가깝습니다. 아마 이런 모습이 없을 거예요. 물론 다소 주님께서 격앙된 음성과 표현으로 우리에게 거룩을 향하여 위선적인 모습이 대하여 주께서 정말 촉구하시면서 변화를, 회개를 촉구하시며 그들의 심판을 예고하는 메시지들은 곧 있습니다마는 행동으로 이렇게 보여주신 모습은 참으로 우리에게 충격이지 아니할 수 없습니다. 이것은 충격받고 주님이 저렇구나 라고 하는 어떤 자세를 취하라고 하는 것이 아닙니다. 놀라라고 하는 게 아닙니다. 그 충격 속에서 정말 주님께서 무엇을 가장 소중하게 여기시는구나, 비둘기를 갖다 바치고 돈으로 헌금을 내고 뭘 갖다가 내고 이런 걸 주님께서 원하시는 게 아니에요. 그건 전부 다 껍데기예요. 중심 없는 행위는요, 주님께서 아무것도 보지 않습니다. 가치가 없는 거예요. 내가 비둘기를 수백 마리를 바치든 내가 돈을 얼마만 헌금하든 그것은 주님께서 관심 있는 바가 아니에요. 그 중심이 정말 주님 앞에서 온전하냐, 거룩하냐, 이것입니다. 아멘이십니까? 그런데 여러분, 이 회개는 거룩을 위한 가장 중요한 수단이요, 방법입니다. 우리 사람의 연약함이 있고 누구도 여러분 실수하지 않는 사람이 없습니다. 우리의 삶에 실수가 늘 있습니다. 그리고 우리 육체가 갖고 있는 이상 죽는 그날까지 우리는 늘 죄에 노출되어서 그 죄와의 싸움이 계속되고 있는 것이죠. 절대 그 어떤 경우라도 한 번의 죄가 없는 사람은 없습니다. 그렇기 때문에 주님은 회개라고 하는 유일한 방편을 은혜로 주셨습니다. 이것은 남용하기 위하여, 습관하기 위하여, 죄를 짓고 나서 청소하기 위한 도구로 주신 게 아니라 정말 주님을 경외하는 사람들이 육체가 가지고 있는 한계 때문에 어떠한 죄의 실수가 일어났을 때 하나님 앞에 회개하기 위함입니다. 그리고 인생의 영적인 성장을 진행하다가 옛날에 보지 못했던 것이 지금 영적 성숙과 함께 보이는 그 민감성, 그때에 자기를 더욱더 견고하고 깨끗하게 정화하기 위하여 회개라는 것을 주시는 것입니다. 또 주님 앞에 더 견고하고 온전한 믿음을 세우기 위하여 자기를 돌이켜 주님께 집중하기 위하여 자기의 삶의 모든 본질적 구조를 주님을 향하여 변화시키기 위한 능력의 도구가 회개인 것이죠. 회개하지 않으면 거룩해질 수가 없습니다. 우리는 많은 경우에 예수를 믿으면 용서받고 구원받았으니까 라고 하며 그냥 우리는 다 깨끗해졌다라고 생각을 합니다. 침례받았을 때 깨끗해졌다라고 생각하고 이제 됐다라고 생각합니다. 영 틀린 이야기는 아닙니다. 그러나 결코 거룩은 그냥 저절로 그냥 툭 거룩해지는 거 아니에요. 여러분도 아시잖아요. 우리는 스스로가 알고 있습니다. 자기가 어떤 영역에서 왜 지금 나의 삶에 신앙적 무게가 있으며 고통이 있으며 늘 그 안에서 갈등하는가 우리는 보아왔습니다. 결국은 거룩의 문제입니다. 그래서 여러분, 이것은 믿음 좋은 사람들, 신실한 사람들에게 주어진 어떤 선물 같은 옵셔널 한 거나 어떤 특권이 아니라 모든 성도가 반드시 예수 믿는 사람이라면 갖춰야 될 기본 조건이 거룩인 것입니다. 이 개념이 잘못되니까 믿음 좋은 사람 거룩하고 나는 믿음 아직 없으니까 거룩하지 않다, 이것을 합리화시키는 것은요, 당신의 영혼을 망치는 틀린 잘못된 기준입니다. 옆에 우리 합시다. 기준이 바로 세워져야 삽니다. 그러나 여러분, 이 기준을 제시하기에는 설교자인 저도 결코 쉬운 주제가 아니에요. 이 시대를 살아가면서 결코 쉬운 주제가 아니에요. 이 기준을 가지고 막 이야기하면 어떤 사람들은요, 듣기 싫다고 교회 떠납니다. 아니 그냥 대충 가지 그냥 자꾸 거룩 이야기 부담스럽게
거북하게. 여러분, 주님은 우리를 불편하기 위하여, 괴롭히기 위하여. 오늘 선체도 야, 우리 한번 우리 성도님들 한번 괴롭혀 한번 보자, 불편하게 한번 지내보자라고 이런 미련한 짓을 하겠습니까? 여러분, 이것은 영입니다. 영적 세계요, 매우 소중한 것입니다. 하나님의 말씀을 제가 나누면서 왜 그것이 부담스러운가 하면, 하나님의 말씀은 실제입니다. 어떤 이론 정도가 아니고, 어떤 교양 정도가 아니고, 어느 수업이 아니라고 했습니다. 어떤 정보 전달이 아닙니다. 어떤 기사의 전달이 아닙니다. 정말 이것은 이 말씀이 선포되면 실제 그 일이 일어나고, 이 말씀과 함께 우리의 변동이 일어나고요, 어떤 데 뭔지 알아서 우리 안에서 어떤 조짐이 일어나기 시작합니다. 당신이 기도하며 말씀을 선포하고 하나님의 말씀을 받아서 하면요, 이건 마음에 좋은 게 아니라 실제 저 땅에 나라를 건너서 시간을 앞서서 하나님의 일하심이 있다, 이것입니다. 여러분, 이런 말씀을 들으면서, 이런 말씀을 나누면서 그냥 머릿속으로만 있고 감동으로만 있고 지각으로만 있고 끝나지 않겠죠. 그것처럼 이 거룩이라는 주제는 우리가 살 수 있는 영적인 아주 중요한 본질이요, 우리의 정체성이요, 우리의 기준이요, 우리의 목표요, 우리의 삶의 방식입니다. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라. 주의 말씀입니다. 명령입니다. 옵션이 아닙니다. 너희는 하나님의 백성이니까 너희도 거룩하라. 아멘이십니까? 과거에, 오늘부터 그 이전에 거룩하지 못한 모든 것은 회개함으로 깨끗하게 청소할 수 있습니다. 중요한 건 지금 이 말씀을 들으면서 우리가 회개하지 아니하고 이 말씀을 들으면서 우리가 그대로 간다는 것은 위험천만한 일이에요. 그리고 하나님을 함부로 여기는 처사합니다. 그게 바로 교만입니다. 그게 주님의 말씀을 무시하는 거죠. 그럼 여러분, 오늘 중요합니다. 어떤 경우에 그러면 우리는 회개하여 거룩해질 수 있을까요? 무엇이 우리로 하여금 회개하게 하고 거룩해질 수 있을까요? 여러분, 우리 거룩에 대한 기쁨은 상상만 해도 알 수 있습니다. 죄에 찌들린 인생이 예수 믿기 전에 그렇게 살다가 또 예수를 믿고 나서도 그냥 뭐가 기준이 좀 잘못된지라, 육체가 약한지라 신앙적 훈련과 영성 훈련이 되지 못해서 우리도 이런저런 모양의 죄를 짓고 살았었습니다. 그래서 우리는 죄에 진 삶의 무게가 뭔지를 알고 있는 존재들입니다. 그래서 정말 이게 거룩해진다면 그 맑은, 그 깨끗한, 그 순결한, 그 순수한, 그 온전한 마음으로, 그 영성으로 주님을 찬양하며 그 거룩한 기쁨의 은혜를 받았기 때문에 이게 내 인생 전부를 두고 끝까지 간다면 이것 얼마나 행복하겠는가. 죄가 주는 달콤함과 그 무엇인 육체가 주는 어떤 정욕이, 어떤 기쁨과 그 다른 어떤 교만보다 하나님을 섬기며 거룩하게, 완전 거룩하게, 완전 깨끗하게 주님을 가까이 하며 마치 정말 깨끗한 눈처럼 이렇게 살아간다면, 내가 이렇게만 된다면 온통 지저분하고 더럽고 추악한 유혹들이 이 세상에 가득 차 있고 나의 육체도 끝없는 욕으로 나를 유혹해 올 때에 내 안에 이 거룩함이 마치 시커먼 어떤 수동이 속에 하얀 눈으로 절대 묻지 않는, 들어오지 않는 이 거룩함이 있어서 하나님을 경외하는 내 인생을 생각해 보면 기쁘지 않습니까? 물론 제가 오늘 이 말씀을 나눈다고 해서 우리 모두가 나 그렇게 해야 있다는 생각이 들지 않을 수 있다고 저는 생각을 합니다. 왜냐하면 이것도 은혜예요. 하나님의 은혜가 내게 강하게 임해야지 이 결단이 서겨요. 머리로는 당연히 그래 해야지 라고 생각하지만 실제 그것 가지고는요 결코 우리 삶에 그러고 일어나지 않습니다. 그냥 또 불편한 소리고 한번 넘기면 된다고 생각합니다. 올해는 1년입니다. 한 번이 아니라 1년 동안 계속해서 그렇게 주제로 나갈 겁니다. 아멘이십니까? 그래서 체질을 바꿔서 영원토록 갈 거라고요. 할렐루야. 자, 그러면 여러분 어떻게 하면, 보십시오, 어떻게 하면 우리 거룩해질 수 있을까? 그 동기가, 그 생각이 말이에요, 중요하지 않습니까? 여러분은 세수하실 때 세면대에다 이렇게 하십니까? 저희 어릴 때는 이제 세수대에 물을 떠서 수돗물 담아갖고 세수를 하죠. 물을 가득 채워요. 그리고 세수를 하면
끝나고 나면 세수대에 물이 절반 좀 남습니다. 절반은 또 어디로 갔을까요? 바닥이 다 떨어지죠. 왜냐하면 예쁘게 하지 않잖아요. 이렇게 팍 하다 보면 뭐 그냥 다 떨어지죠. 옷도 젖고 이러는데, 바닥에 물이 하나도 떨어지지 않았는데 물이 절반밖에 없을 경우는 뭡니까? 하면서 마셨죠. 이렇게 세수하면서. 그런 사람은 없죠. 어릴 때 좀 마시다 애들이 막 뱉고 그러고, 우리도 조금만 지각만 있으면 아무리 내가 얼굴이 깨끗해도 그래도 그걸 마실 마음은 없잖아요. 왜 그렇습니까? 하지만 안 마시죠. 조금 들어가면 패 받죠. 가래 받듯이 받아내오죠. 만약에 실수 들어가면 입을 열어도 자기가 그 물을 삼키지는 않습니다. 왜? 마시지 말아야 되겠다는 생각이 있기 때문이죠. 이게 마셔서는 안 된다라고 생각하기 때문이죠. 절대 마실 수 없다라고 생각하기 때문이죠. 그러니까 거기에 대해 고민하지 않습니다. 오늘 한번 마셔볼까? 그런 생각을 하지 않죠. 절대 안 마신다고 생각하는 것이죠. 죄도 마찬가지입니다. 당신의 자유의지로 성령의 도움을 입는다면 죄 안 지을 수 있습니다. 그러나 거기에 대하여 협상하려고 하고 타협하려고 하고, 마귀의 공격이 뭡니까? 너 그 죄 안 지으면 남은 녀석이 어떻게 심심하게 살래? 너 그동안 계속 그래왔잖아. 계속 실패했잖아. 이번에 실패할 걸 나중에 절망감이 훨씬 덜 클 거야. 너도 해봤잖아. 그렇기 때문에 그냥 접어. 그냥 해. 목사님 1년만 참아. 1년만 참아. 1년만 참아. 그럼 다 지나갈 거야. 또 다른 주제 해야지. 계속 그러고 가면 힘들지. 거북하잖아. 조금만 참아봐 하며 속으면 당신은 패배합니다. 아멘이십니까? 그러나 아니야. 절대 나는 어떠한 죄도 짓지 않을 거야. 오, 하나님 도와주시옵소서. 나는 절대 죽어도 어떤 죄를 나는 용납하지 않을 거야. 아멘이십니까? 이 결단이 당신에게 세워진다면, 누가 입을, 죄송합니다, 표현 너무 거치해서 죄송한데, 입에다가 막 있잖아요, 송곳으로 막 이렇게 해갖고 물을 집어넣는데도요, 당신이 이빨이 부러지더라도 입을 열지는 않을 겁니다. 그러면 왜, 어떻게 그러면 당신은 그 마음이 생길까요? 그 마음의 근거는 뭡니까? 하나님을 경외하는 사람만이, 하나님에 대한 경외감만이 우리를 죄로부터 지킬 수가 있습니다. 이걸 하나님 좋은 분 그냥 다 용서해 주시고 이렇게 나가면요, 이 패턴으로 나가면 그냥 죄는 당신에게 청구합니다. 우리 인생의 죄는 떠나지 않아요. 그럼 평생 그 모습으로 반복하다가, 늘 반복하다가 평생 우리는 회개의 의미를 다른 영역에 사용하기 시작합니다. 자기 죄를 청소하기 위한, 대충 해결하기 위한 어떤 방법론 정도로만 생각을 하게 되는 것이죠. 그래서 여러분, 이 부분을 결단해야 합니다. 내가 어떻게 살 것인가. 우리 모두가 말입니다. 그 누가 어디에 이르렀든지 상관없습니다. 지금부터 다시 시작하는 겁니다. 아멘 하십니까? 물론 오늘 이 짧은 시간에 제가 이 말씀 드린다고 해서 여러분 결단이 일어나지 않을 거고, 그 결단 갖고도 안 돼요. 반드시 하나님을 경외하는 일이 일어나야 돼요. 하나님을 경외하는 그 무게가, 그 강도가, 그 중심이, 그 진실함이, 그 어떤 떨림이, 그 어떤 무서움이 우리 안에서 강하게, 아주 강하게 일어나야지 어떤 죄도 짓지 않겠다는 결단이 생기지, 그렇지 않고 가볍게 두면 또 타협합니다. 오늘 제가 이 말씀을 드려서 혼돈스러운 분도 계실 거예요. 대충 그냥 편하게 좀 가볍게 이렇게 하다 가려고 했는데 파리도 좀 즐기고 유럽도 좀 즐기면서 목사님이 갑자기 왜 저렇게 또 심하게, 저도 살고 우리도 살고 선교지도 살리고, 할렐루야. 그게 여러분 하나님의 백성의 방법입니다. 2019년의 방식이 아니라 주님의 은혜의 방식이요, 그리스도인의 삶의 방식이요, 모든 믿음의 위인들의 삶에, 아니 모든 그리스도인들의 삶에 주님께서 요구하시는 방식입니다. 사람들은 주님께서 말씀하신 이 거룩이, 이 회개가, 이 성전 정화 사건이 그 현장에서 그들에게는 충격이었습니다. 특히 제사장들이
지도자들이, 성전에서 일하던 서기관과 대제사장들이 이것을 보고, 왜 주님은 너희들이 강도의 소굴을 만들었다, 하나님의 전은 만민이 기도하는 집이라고 했는데 강도의 소굴로 만들었다. 여러분, 당신도요 기도하는 사람입니다. 아멘이십니까? 기도하지 않으면 거룩한 거 없어요. 여러분, 성도도요 기도가 말랐다, 기도가 안 된다, 기도가 말랐다, 기도가 안 된다, 너무 오래됐다 그러면요 거룩하지 않아요. 절대 행동 양식이 아무리, 말하는 투가 아무리 그래도 절대 거룩하지 않습니다. 그리고 여러분, 성전은 장사하는 것이 아니고, 인간적 탐욕을 부리는 것이 아니고, 교권 행사를 하는 것이 아니고, 나의 어떤 타이틀과 다른 사람들에게 인간적 영향을 미치는 것이 아니에요. 기도하는 것입니다. 아멘이십니까? 송구 영신 예배 때 우리가 기도를 뜨겁게 하다 보니까 2시간이 흘러가 버렸습니다. 그리고 그 다음날 새벽에 특별 새벽 기도회가 열렸는데 아마 2시간 좀 주무셨을까요? 집에 가셨다 오고 시간을 보면. 근데 정말 많은 분들이 성전을 가득 메웠습니다. 할렐루야. 왜 그럴까요? 기도입니다. 여러분, 기도 외에 방법이 없습니다. 이게 사람의 힘으로 하는 게 아니거든요. 우리는 우리 스스로 어떻게 할 수 있는 능력이 없어요. 우리 안에 죄성이 무엇인가도 당신도 알잖아요. 그래서 기도하지 않으면서 주님의 교회에서 지도자로 있다는 대제사장과 서기관들은 주님께서 말씀하신 이 거룩함에 대한 메시지가 들릴 때 강도의 소굴로 만들었다고 주께서 외치면서 성전을 깨끗하게 하시는 그 충격요법에 그들이 저항하죠. 예수님을 죽여버리고 합니다. 예수를 어떻게 죽일까 하고 꾀하니. 왜? 그래도 귀 있는 사람, 살아있는 사람들 움직이거든요. 야, 정말 이거다 라고 하는 은혜가 결축을 합니다. 야, 정말 내가 이렇게 살아야 되겠다. 이게 신앙인데 20년, 30년, 40년 신앙에, 내 신앙생활 5년에 내가 정말 잘못했구나. 가장 중요한 것, 이 거룩에 빠졌구나. 여러분, 지식은 듣기 쉽습니다. 공부하고 배우는 거는요 듣기 쉽고요, 헌금하기도 쉽고요, 비둘기 잡아서 바치는 것도 사실 그리 어려운 것도 아니에요. 먼 길 오는 것도 어려운 거 아니고요. 여러분, 진짜 주께서 바라시는 건 뭐냐? 거룩입니다. 옆에 면서 합시다. 하나님 백성이 당신이 거룩하십시오. 당신이 거룩한 삶을 살고자 결정할 때에 주변에서 저항이 일어날 겁니다. 제1저항은 당신 안에서 일어납니다. 갈등합니다. 타협하지 마십시오. 마귀하고 묵상하고 생각하는 거 아닙니다. 내가 이럴까 저럴까 생각하는 시간을 벌어서 그 마귀가 당신에게 어떤 도움을 준다고요? 당신 스스로 할 수밖에 없어요. 만약에 기도하거든 하세요. 만약에 금식하거든 하세요. 그러면 반드시 주께서 말씀하실 겁니다. 아멘이십니까? 당신이 기도하는 능력이 좀 결정하는 능력이 늘 세상 가운데 있었다 그러면요 차라리 금식하며 결정하세요. 기도하며 결정하세요. 그러면 판단하는 능력이 살아납니다. 후회하지 않을 일을 결정하게 될 겁니다. 그런데 인간적으로 자꾸 골몰하고 여러 가지 이익을 보고 환경을 보고 배경을 보고 그동안 내가 비둘기 얼마나 많이 팔아먹었는데, 돈을 얼마나 많이 팔아서 남겼는데, 그래도 내가 대제사장인데, 여기서 교회 안에서 서기관인데, 내가 영향을 받으면 종교적 지도자로서 내가 많은 혜택도 입었는데 이게 다 없어지면 어떻게 하지? 아니, 성도들이 거룩함을 선포했을 때 거룩함이 싫다고 떠나간다든지, 아니 성도들이 이제 장사해갖고 뭐 바치기로 해야 되는데 이걸 거룩함을 기준에 해갖고 돈이 좀 줄어들어갖고 교회 헌금이 없어서 교회 운영이 안 된다든지, 그럼 어떻게 하지? 새빠가 중요하지 않습니다. 우리 그거에 있어서 살고 죽는 거 아니에요. 할렐루야. 당신만 있으면 된다고요. 당신이 영혼만 있으면 돼요. 하나님 그걸로 충분하다고요. 믿음의 용맹을 가지고 신앙생활을 시켜 축원합니다. 당신이 바로 하나님께 찾으시는 그거예요. 비둘기 돈도 다는 게 명예도 아니고 헌금도 아니고 당신이에요. 그 깨끗한 하나님을 향하여 예수의 피로 깨끗한 씻음을 받고 주님을 향하여 흰옷 입은 자로서 주님의 깨끗한 신부로 준비되는 우리, 주님이 원하시는 그것을 위하여 몸부림치며, 오늘 또 만약에 내가 자빠졌으면 회개하는 거, 또 주님 앞에 나아가기 위하여 몸부림치는 것입니다. 말씀을 맺겠습니다. 그러면 그 회개가 유효한가 유효하지 않았는가,
그게 온전한 원리 속에 온전히 정말 회개가 되었는가 그렇지 않았는가는 그 결정적 증거가 있습니다. 그게 뭐냐면 거룩이에요. 당신은 지금도 거룩한 생각을 하면서, 거룩한 생각으로 가득 차서 내가 그 저질렀던 실수와 죄를 주님 앞에 회개했을 때 지금 내가 그것의 영향을 받지 않는 거죠. 죄의 영향을 자유한 거예요. 그러면 그거 유효한 거예요. 발리데, 에펙트에 유효화시킨 거예요. 그런데 회개를 했는데 똑같아요. 지금도 마음이, 생각이 똑같고 지금도 그 범주 속에 있어요. 그러면 그 회개 아닙니다. 당신이 그냥 죄 지은 걸 체크해 봤네요. 죄 지은 거에 대하여 조금 아파해 봤네요. 그뿐이에요. 그 회개라는 것은 철저히 성령 가운데서 그 죄를 돌이키기 위하여 주님 앞에 불태우고요, 철저히 자복하며 자기를 찢어갖고요, 다시는 그러지 않겠다고 이를 깨무는 거예요. 다시는 내가 그러지 않겠다고 이를 깨무는 거예요. 근데 이게 잘 안 되잖아요. 그래서 여러분, 주께서 하시는 말씀입니다. 성전, 교회, 이 예배, 즉 그 안에 기도가 살아있으면 우리가 다 이기게 됩니다. 여러분, 성령 안에서 계속 기도하잖아요. 그날 새벽에, 맞아요, 밤을 지새며 2시간 기도하고 난 다음에 그날 나가면서 죄지러 간 사람 없을 거예요? 2시간 그래 불을 토하는 기도를 하고 나서 죄질 생각을 하지 않을 거란 말이에요. 자기가 성령 가운데 있었으면. 그래서 여러분, 우리가 이 예배를 하고 이 예배 때 다른 사람들은 왜 소리를 지르고 막 하느냐, 왜 조용히 대충 하지, 왜 예배의 시간에 기도가 이렇게 기냐, 막 반발이 있을 수 있죠. 고민하지 않았던 건 아니에요. 이 예배는 여러분, 기도하는 집이죠. 이 예배는 우리를 살리죠. 이 예배는 믿는 자들 용입니다. 안 믿는 사람이 믿게 되기도 하지만은 결국은 믿는 사람이 살아남아야 될 거 아니에요. 믿는 사람이 주님을 영화롭게 해야 될 거 아닙니까? 우리 다 자빠지는데 사람들 많으면 뭐합니까? 우리 기도 안 하고, 우리 기도 못하고, 기도의 능력도 없고, 그러게 능력도 나타나지 않고 만날 우리가 반복한다면 어떻게 하겠습니까? 그래서 여러분, 이 기도만이 아니에요. 일상의 삶 속에 시간만 나면 무시로 기도하는 시간이 되기를 축원합니다. 2019년을 한번 그려보십시오. 2019년 거룩을 한번 도전시키시고 이 도전이 반드시 이길 수 있기를 축원합니다. 그래서 정말 내가 죽을 때까지 거룩하게 살다가 거룩한 자가 부르짖을 때 주께서 어떻게 내게 응답하신가를 체험하고 하나님 나를 이루며 새로운 생을 한번 살아보는 거죠. 우리도 죄의 얼룩이 많잖아요. 많이 남아있잖아요. 그 아픔들이 남아있지 않습니까? 이번에 우리가 예수의 은혜 속에 깨끗하게 정화되어서 2019년이 지나고 난 다음에 우리의 삶에 어떤 변화가 와서 남은 여생을 거룩한 주의 백성으로, 당신의 손으로 하는 모든 것이 다 거룩하고 당신이 생각 품는 모든 것이 다 거룩하고 어떠한 죄도 허락하지 않는, 어떠한 과오도 어떠한 실수도 허락하지 않는 그런 거룩한 주의 백성이 일어나지 않겠습니까? 않겠습니까? 당신을 축복합니다. 기도하겠습니다. 당신은 혼자가 아닙니다. 주님께서 도우십니다. 하나님을 경외하는 사람은 이 죄와 싸워서 이길 수 있습니다. 하나님에 대한 경외감이, 무섭고 두려워 떠는 마음이 우리 안에 있어야 합니다. 여러분, 영은 영입니다. 영은 무섭습니다. 그러나 여러분, 회개하면 모든 것이 새롭게 시작됩니다. 회복이 일어나는 거죠. 그 누구라도 어떤 죄의 노예에 끌려서 어떤 고등어 썩는 냄새 같은 더러운 죄의 쓰레기 같은 곳에 더미에 깔려있는 인생의 모습이라 할지라도 당신이 주여 부르며 회개하기 시작하고 그 결단이 그냥 좀 해봐야 되겠다 아니라 정말 그 안에서 강력하게 임할 수 있도록 뜨겁게 기도해야 합니다. 그러다 보면 어느 순간에 이래야 되겠다 라는 생각이 듭니다. 내가 이래야 되겠다 라는 생각이 듭니다. 그럼 그 사람은요, 죄를 이깁니다. 아멘이십니까? 나 죄 안 지어야지, 주님 도와주시. 이 갖고는 안 돼요. 우리도 해봤어요. 그거는 안 돼요. 이 죄의 실체가 얼마나 무섭고 마귀가 그 뒤에서 죄를 조종하고 있다는 걸 우리가 알기 때문에, 알아야만 하기 때문에 죄가 죄로 끝나지 않아요. 재미로 끝나지 않고 기질로 끝나지 않고 그만으로 끝나는 것도 아니에요. 육체의 부귀영화로 끝나는 게 아니에요. 마귀가 반드시 그것을 처절하게 파괴시키면서 우리 인생에 대하여 어마어마한 피해를 입힐 겁니다. 그래서 지금 우리가
모든 얽매였던 그 죄를 다 끊어버리고 예수의 이름으로 정말 그리스도 예수의 십자가를 붙들고 주님을 모시고 십자가를 짊어지고 가십시다. 그리고 그동안 즐겼던 모든 것들이 있다면 십자가로 생각하고 지세요. 이길 겁니다. 큰 은혜가 임할 겁니다. 2019년 위대한 하나님의 축복이 당신과 넘칠 축원합니다. 하나님이여, 나는 2019년 거룩을 위하여 선포합니다. 주님, 오늘 이 시간이면 가장 좋겠습니다만은 반드시 주님 제게 그 강력한 그 뜨거운 결단이 일어나게 도와주시옵소서. 주님이여, 정말 제가 거룩한 삶을 선포합니다. 저도 거룩하게 살다가 가게 도와주세요. 주 예수 믿습니다. 그 과정 중에 여러분, 이 과정이, 그 결과가 당신을 무기력하게 혹은 연약하게 만들거나 실패해도 된다라고 생각을 가지게 하기 위함이 아니라, 그 과정 중에 만약에 어떤 부정적인 결과가 또 온다 할지라도 절망을 하지 마십시오. 아, 괜찮아, 또 해결하면 되지. 이것은 사악한 태도입니다. 그 과정 중에 만약에 어떤 일이 일어난다면 이제 성령 안에서 당신이 다르게 반응할 겁니다. 옛날에 가볍게 좀 죄송합니다 하고 했던 것들이 이제는 그게 아니라 죽을 것 같은 고통을 느끼며 이러면 안 된다고, 하나님이 두렵다고 생각하는 그 지경이 이를 겁니다. 할렐루야. 그래야 변화가 있습니다. 그리고 당신 소중합니다. 시궁창에 있던 사람도 세워줄 수 있습니다. 성 어거스틴은 정말 시궁창에 있었던 사람이었습니다. 성 어거스틴은 정말 성이라고 생이라고 붙이기 어려웠습니다. 생떠규스탄, 그는 시궁창에 있던 사람입니다. 이런 말할 수 없습니다. 제가 우리도 오죽하겠습니까? 그런데 그가 성인으로 정말 거룩한 자가 되죠. 오늘 같은 우리는 다 성도라고 부르지 않습니까? 거룩한 성도입니다. 그리스도를 쫓아가는 거룩한 사람들입니다. 말만, 이름만, 타이틀만 아니라 우리 모두가 정말 그렇게 줄 수 있기를 축원합니다. 저를 위해서 기도해 주시면 일어서 좀 기도하겠습니다. 오늘 우리 서신 분을 위해 기도할 때 당신과 및 함께하는 사람들의 온 가족과 사랑의 이들의 그 거룩성을 회복하기 위하여 기도하십시다. 올해 우리는 이깁니다. 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 당신이 이길 겁니다. 하나님께서 당신을 도우실 겁니다. 이 싸움 치를 겁니다. 할렐루야. 주의 이름에 칩니다.
내가 어렸을 때는 말하는 것이 어린아이와 같고 깨닫는 것이 어린아이와 같고 생각하는 것이 어린아이와 같다가 장성한 사람이 되었으니 어린아이 일을 버려놓으라. 그 과정 중에 믿음의 어려움으로 일어나는 어떤 문제들, 그것으로 나는 끝났다, 나는 안 되는가 하고 절망하지 않기를 성령님께서 도우시면서 당신을 이끌고 견인하고 계십니다. 하루아침에 탁 모든 게 다 되지는 않지만, 그러나 오늘 하지 않으면 내일이 안 된다는 심령을 가져야지 됩니다. 미루지 마세요. 타협하지 마세요. 너무 너그럽게 하지 마세요. 다른 모든 성도들에게는 끝없이 너그러움을 베풀어 주시고, 다른 모든 사람들에게는 격려해주고 기도해주고, 어떤 죄를 지었더라도 우리가 참고 인내하며 갈 겁니다만은 당신에 대하여서는 냉혹하지 않으면 절대 이 역사 일어나지 않습니다. 당신에 대해서는 정말 우리가 냉혹해야 합니다. 그건 서술이 주관에 달려있죠. 자기가 자기 일을 알죠. 어이없이 들으세요. 우리는 이런 이야기를 옛날에 들어봤습니다. 내 죄를 내가 알렸다. 우리가 알고 있습니다. 정죄하는 거 아니에요. 고통스럽게 괴롭히는 게 아니에요. 우리가 살아야 되기 때문에 우리 현실을 보자 이것이죠. 될 수 있습니다. 될 수 있습니다. 찬양하시겠습니다.